Hello friends, welcome to second video lecture of our unit number 1, that is Introduction to Database Systems. So this whole presentation again prepared by Mrs. Riya Desai, lecturer in Computer Engineering, Sri KG Polytechnic Bharuch, and myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KG Polytechnic Bharuch. So first of all, let's have a quick recap of our first video lecture. So in the first video lecture, we started with the subject introduction and we have discussed the credits and the examination marks for our DBMS subject. Then we started with the basic definition of database and DBMS. So what is database? So set of interrelated data will be called as a database. Remember one thing, set of interrelated data will be called as a database, not the randomly collected data will be called as a database, but set of interrelated data will be called as a database. And database management system, set of interrelated data plus set of program to access that data will be called as a database management system. So database is collection of interrelated data and DBMS will be collection of interrelated data plus set of programs to access those data will be called as a DBMS. Next, overview of data versus information. So we have already discussed in the previous lecture that information is a product and data is a raw material. So to get the product, we need to process the raw material. So to get the information, we need to process our raw data. So after processing the raw data, we will get the information. Next is operations performance database system. So we can perform various operations on the database system by suppose creating a database, deleting a database, insert the data into the database, then retrieving the database. These are the all basic operations that can be performed in the database systems. And at the last we discussed different applications of the database system. So in now all the small or medium or large organizations, we use the database systems to manage the data. As per the example, banking systems, then reservation systems, then library management systems, then hospital management system, then university management system. In all this in all these organization we use the database management systems. Now in today's lecture we will discuss data storage. Now in data storage we will discuss paper based storing system and computer based storing system. Now in computer based storing system we have two types of methods. First is file oriented system and second is database management system. Now in this particular lecture we will discuss only file oriented system, and in the next lecture we will discuss database management system. Now let's start with our first topic of today's lecture, that is data storage, paper based versus computer based system. So to store data we use two methods. First is paper based method and second is computer based systems. તો અત્યારે તમે જોશો તો નાનામાં નાના ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પણ આપણે કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમ યુઝ કરીએ છીએ ડેટા સ્ટોર કરવા માટે. બરાબર છે. કોઈ રેર કેસમાં જ એવું કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે એવી કોઈ દુકાન હશે કે જ્યાં પેપર બેઝડ મેથડ યુઝ થતી હોય ઇન્ફોર્મેશન કે ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે. તમે જોશો તો તમે કોઈ નાના મેડિકલ સ્ટોરમાં પણ જાઓ અને તમારે દવા જોઈતી હોય તો એ દવા અવેલેબલ છે કે નહીં એ લોકો કઈ રીતે ચેક કરે છે? કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમમાં. અને જો એ અવેલેબલ હોય તો એ પછી એ મેડિકલ સ્ટોરમાંથી દવા શોધીને તમને આપે છે. તો અત્યારે પેપર બેઝડ સિસ્ટમ બહુ રેર કેસમાં યુઝ કરીએ છીએ આપણે ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે. તો આ કમ્પેરિઝન છે પેપર બેઝ સિસ્ટમ અને કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમનું. સો ફર્સ્ટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ ટુ યુઝ, એન્ડ ઇન ધ કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમ વી નીડ સમ ટ્રેન્ડ manpower to handle the data. તો કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમમાં કમ્પ્યુટર રિલેટેડ સ્કિલ હોવી જરૂરી છે કમ્પ્યુટર ઓપરેટ કરવા માટે, પણ પેન એન્ડ પેપર બેઝ ઇન્ફોર્મેશન સેવમાં એવી કંઈ સ્કિલ જરૂરી નથી. સેકન્ડ ઇઝ નો મેજર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એટલે તમારે કોઈ મેજર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કરવાનું. એક પેન અને એક પેપરની જરૂર પડે તમારે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવા માટે. અને કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમમાં ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાઈક કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર રિક્વાયર્ડ. તો કેમ અહીંયા એવું લખ્યું છે કે ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ? તો તમારે એકવાર જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે, પછી એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમે બધી ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરી શકો. આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ
કે લેટ સપોઝ કે કોઈ એવું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, સ્મોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એવું છે કે જે એક વર્ષમાં 1000 પેજીસ યુઝ કરે છે ટુ સ્ટોર ધી ઇન્ફોર્મેશન. તો 10 વર્ષ પછી કેટલા પેજ થઈ જશે? 10,000 પેજ થઈ જાય. તો 10,000 પેજનો જે આખું બંચ છે એને તો આપણે સાચવવું પડે ને, એ તો સાચવવું પડે. એટલે કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમમાં ઇનિશિયલી તમે ભલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, પણ એ જે 10,000 પેજ જે આપણે સાચવવા પડે છે 10 વર્ષ પછી, એ કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમમાં સાચવવા પડતા નથી. એટલે પછી તમને એવું થાય કે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો આપણે પહેલાં કરી દીધું હોત તો અત્યારે આ 10,000 પેજ આપણે સાચવવા ના પડે. તો કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમમાં ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે છે કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેરનું, બટ પછી આપણને થોડા ટાઈમ પછી એવું લાગે કે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વર્થ છે, એનું આપણને રિટર્ન મળશે ને મળશે જ. ડાયરેક્ટ રિટર્ન ના મળે ક્યારેય પણ. કોઈ પણ સોફ્ટવેર કે કોઈ પણ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમનો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ તો એમનું ડાયરેક્ટ રિટર્ન આપણને ના મળે, એ આપણને ઇનડાયરેક્ટ રિટર્ન જ મળે. નેક્સ્ટ ઇઝ પેપર બેઝ સિસ્ટમ વિલ બી ચીપ ઓબ્વિયસલી. એમાં ખાલી એક પેન અને પેપરની જરૂર પડે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવા માટે, તો એમાં કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ ચીપ છે. અને કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમમાં ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઇઝ હાઈ. તમે ઇનિશિયલી જે પણ વસ્તુ પરચેસ કરો છો એની કોસ્ટ વધારે પડે. Then next is convenient for only small size database. જ્યારે ઘણો ઓછો ડેટાબેઝ હોય અને ડેટાનું રેલેવન્સ ના હોય. રેલેવન્સ એટલે કે એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા ના હોય, તો એ કેસીસમાં તમે પેપર બેઝડ સિસ્ટમ યુઝ કરી શકો. કે કદાચ કોઈ ડેટા જો ખોવાઈ જાય કે લોસ થાય કે ડેમેજ થઈ જાય તો એની કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, એવો જો ડેટા હોય તો આપણે સ્મોલ ડેટાબેઝ હોય તો આપણે પેપર બેઝ સિસ્ટમ યુઝ કરી શકીએ. અને કમ્પ્યુટર બેઝ તો સ્મોલ ડેટાબેઝ હોય કે લાર્જ ડેટાબેઝ હોય, ગમે તેવો ડેટાબેઝ હોય તમે કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમ યુઝ કરી શકો. તો ડેટામાં એવું છે કે ડે બાય ડે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ડેટાની સાઇઝ વધવાની જ છે. બરાબર છે. તો તમે સ્મોલ ડેટાબેઝ હોય અને તમે કમ્પ્યુટરમાં ઇન્વેસ્ટ કરો તો એ ડેટાની સાઇઝ તો વધવાની જ છે. એટલે જો ડેટાની સાઇઝ વધી પણ જશે તો પણ DBMS સોફ્ટવેર કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ બેઝ સિસ્ટમમાં તમે એને ઇઝીલી સ્ટોર કરી શકો. So these are the main advantage of computer based system. First is backup. તમે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશનનો તમારે બેકઅપ જોઈતું હોય તો ઇઝીલી તમે બેકઅપ લઈ શકો. સેકન્ડ ઇઝ એડિટિંગ. તમારે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન એડિટ કરવી હોય તો ઇઝીલી યુ કેન ડુ ધી એડિટિંગ ઇન ધી કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમ. અને પેન એન્ડ પેપરમાં તો પોસિબલ નથી. તમે એકવાર કોઈ ઇન્ફોર્મેશન પેન એન્ડ પેપર બેઝ મેથડમાં સ્ટોર કરો તો એને એડિટ કરવી ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. નેક્સ્ટ ઇઝ કોમ્પેક્ટનેસ. તો જેમ જેમ તમારા ડેટાની સાઇઝ વધે છે પેન એન્ડ પેપરમાં એ બંચની સાઇઝ પણ વધે, પણ કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમમાં એવું નથી. તો ડેટાની સાઇઝ પણ વધશે તો પણ ધ ડેટા વિલ બી ઇન ધી કોમ્પેક્ટ મેનર. નેક્સ્ટ ઇઝ રિમોટ એક્સેસ. તો જો તમારી પાસે ઇન્ટરનેટ કે લોકલ એરિયા નેટવર્કની સુવિધા હોય તો તમે એક કમ્પ્યુટરમાંથી બીજા કમ્પ્યુટરમાં પણ જો કોઈ ડેટા સ્ટોર હોય તો તમે ઇઝીલી રિમોટલી એક્સેસ કરી શકો. આપણી પાસે ઘણા બધા એવા સોફ્ટવેર્સ અવેલેબલ છે કે જે રિમોટ એક્સેસ પ્રોવાઈડ કરે છે. Next is data retrieval. So data retrieval in computer based system is very easy, but it is very difficult in paper based system. એક સિમ્પલ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે લેટ સપોઝ કે આપણે એક વર્ષ પહેલા મેં કોઈ સેલ્સ ઇન્ડિયામાંથી રેફ્રિજરેટર લીધું છે અને એનું બિલ મારાથી ખોવાઈ ગયું છે અને મારું રેફ્રિજરેટર વોરંટીમાં છે, તો મારે એનું બિલ જોઈએ છે. તો સેલ્સ ઇન્ડિયામાં હું ખાલી મારું નામ કહીશ તો એ નામ પરથી ઇઝીલી એ એક વર્ષ પહેલાંનું બિલ પણ મને રીપ્રિન્ટ કાઢી આપે. બટ પેપર બેઝ ઇન્ફોર્મેશનમાં એ પોસિબલ નથી. એવો ડેટા રિટ્રાઈવ કરો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એન્ડ નેક્સ્ટ એડવાન્ટેજ ઇઝ ઇઝી શેરિંગ. તો તમારે જે પણ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવી છે કમ્પ્યુટર બેઝમાં ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી, અને પેન એન્ડ પેપરમાં ઓબ્વિયસલી ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ શેર ધી ડેટા. Now next topic is computer based system. So previously આપણે કમ્પેરિઝન જોયું કે પેપર બેઝ ઇન્ફોર્મેશન અને કમ્પ્યુટર બેઝ ઇન્ફોર્મેશન. હવે આપણે જોઈશું કે કમ્પ્યુટર બેઝ ઇન્ફોર્મેશન પણ આપણે કઈ રીતે સ્ટોર કરીએ છીએ. So in the computer based system we use two methods. First is file oriented system and second is database management system. તો file oriented system માં આપણે શું કરીએ છીએ કે different files create કરીએ અને એ ફાઇલ્સમાં આપણે ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ. અને DBMS માં શું છે કે DBMS એક ઇન્ટરમીડિયેટ સોફ્ટવેર છે, એના થ્રુ આપણે ડેટાબેઝમાં ડેટા સ્ટોર કરીએ. તો બંને ડેટાબેઝને મેન્ટેન કરે છે. તો ડેટાબેઝને મેન્ટેન કરવા માટે આપણે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમ પણ યુઝ કરી શકીએ અને DBMS પણ યુઝ કરી શકીએ. So file oriented system
તો ઇટ ઇઝ કમ્પ્યુટરાઇઝડ ફાઇલિંગ સિસ્ટમ. તો કમ્પ્યુટરમાં જે આપણે ફાઇલિંગ સિસ્ટમ્સ યુઝ કરીએ છીએ, ડિફરન્ટ ફાઇલ્સ ક્રિએટ કરીએ છીએ, જેવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે આપણે ફાઇલ ક્રિએટ કરીએ છીએ. વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ છે, એક્સેલ ડોક્યુમેન્ટ છે. તો આપણે ડેટાબેઝની જો વાત કરીએ તો ડેટાબેઝમાં આપણે ટેબલ્સમાં ડેટા સ્ટોર કરતા હોઈએ છીએ. તો ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમમાં જો આપણે નોર્મલી ટેબલ સ્ટોર કરવા હોય તો આપણે માઇક્રોસોફ્ટનું ઓફિસનું જે એક્સેલ સોફ્ટવેર છે એ યુઝ કરીએ છીએ. એન્ડ ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમ્સ આર ઓલમોસ્ટ ઓબ્સોલેટ. તો જે રીતે આપણે પ્રીવિયસલી વાત કરી કે હવે અત્યારે કોઈ પેન એન્ડ પેપર મેથડ યુઝ નથી કરતું ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવા માટે, તેવી જ રીતે કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમમાં પણ હવે કોઈ ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમ બહુ યુઝ કરતા નથી. તો જો તમે કમ્પ્યુટર યુઝ કરો છો ટુ સ્ટોર ધ ઇન્ફોર્મેશન, તો બધા જ ઓર્ગેનાઇઝેશન એ ઇન્ફોર્મેશનને સ્ટોર કરવા માટે DBMS સોફ્ટવેર જ યુઝ કરે છે. એ જોઈએ શું આપણે કે એના એડવાન્ટેજ શું છે અને એના ડિસએડવાન્ટેજ શું છે. તો જ્યારે પણ આપણે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમની વાત કરીએ તો કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં પણ જો આપણે DBMS યુઝ કરીએ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવા માટે, તો ઇટ વિલ બી મોર કન્વિનિયન્ટ. તો જેમ આપણે પ્રીવિયસલી એક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કે મેડિકલ સ્ટોરમાં આપણે જઈએ તો મેડિકલ સ્ટોરમાં કમ્પ્યુટરમાં જોઈને આપણને કહે છે કે દવા અવેલેબલ છે કે નહીં. તો એ જે સોફ્ટવેર યુઝ કરે છે એ પણ DBMS સોફ્ટવેર જ હોય છે. ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમમાં ડેટા સ્ટોર કરવો ઘણો જ, સ્ટોર કરવો તો નહીં પણ એવું કહી શકાય કે રિટ્રાઈવ કરવો ઘણું અઘરું છે. તો એડવાન્ટેજ ઓફ ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમ, ફર્સ્ટ ઇઝ આપણે પહેલા એડવાન્ટેજ જોઈ લઈએ કે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ જો સિસ્ટમ આપણે યુઝ કરીએ તો એમાં કયા એડવાન્ટેજીસ છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ બેકઅપ. તમે ફાઇલ્સનું ઇઝીલી બેકઅપ અને ફાસ્ટર બેકઅપ લઈ શકો અને ઓટોમેટિક બેકઅપ પણ તમે લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ ઇઝ કોમ્પેક્ટનેસ. જેમ ડેટાની સાઇઝ વધશે the data will be in the compact manner. ડેટા રિટ્રાઈવલ, ઇઝી અને એફિશિયન્ટ ડેટા રિટ્રાઈવલ છે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ પેપર બેઝ સિસ્ટમ. એવું નથી કે DBMS કરતાં પણ વધારે એ ડેટા રિટ્રાઈવલ સારું કરે, એવું નથી. એઝ કમ્પેર્ડ ટુ પેપર બેઝ સિસ્ટમ, ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમમાં ડેટા આપણે ઇઝીલી રિટ્રાઈવ કરી શકીએ. Then editing will be also easy in the file oriented system. different ફાઇલ્સમાં આપણે જે પણ ડેટા છે એને ઇઝીલી આપણે એડિટ કરી શકીએ. તો રિમોટ એક્સેસ, પહેલા જ આપણે વાત કરીએ, જો આપણે કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમમાં જો ફાઇલ્સ યુઝ કરીએ છીએ તો રિમોટલી આપણે કોઈ પણ જો ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ હોય તો કોઈ પણ જગ્યાએથી આપણે એને ડેટા રિટ્રાઈવ કરી શકીએ. And the sharing, it is also very easy to share the files from different platforms. Now next is disadvantages of file oriented system. તો આપણે એડવાન્ટેજ જોઈ લીધા, હવે આપણે ડિસએડવાન્ટેજ જોઈ લઈએ. તો આ જે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમના ડિસએડવાન્ટેજ છે એ જેટલા પણ ડિસએડવાન્ટેજ છે એ બધા જ ડિસએડવાન્ટેજ ઘણા હદ સુધી તમે એલિમિનેટ કરી શકો જો તમે DBMS સિસ્ટમ યુઝ કરો તો. એનો મતલબ એવું થાય કે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમના જેટલા પણ ડિસએડવાન્ટેજીસ છે એને આપણે એડવાન્ટેજમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ જો આપણે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ DBMS સિસ્ટમ યુઝ કરીએ તો. Now first is data redundancy. તો જ્યારે પણ ફાઇલ્સનું ડુપ્લિકેટ થાય તો ડુપ્લિકેટ ફાઇલ આપણે જો એક જ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં સ્ટોર કરતા હોઈએ તો એને ડેટા રિડન્ડન્સી કહેવાય. સો ડુપ્લિકેટ ડેટા વિલ લીડ ટુ અ ડેટા રિડન્ડન્સી. તો એનાથી ડુપ્લિકેટ ડેટા તમે સ્ટોર કરો તો શું થાય, મેમરી પણ વેસ્ટેજ થાય. દેટ મીન્સ કે એક જ ડેટાની ફાઇલ તમે મલ્ટિપલ ફાઇલ્સ, ડેટાને મલ્ટિપલ ફાઇલ્સમાં તમે સ્ટોર કરેલો છે, બરાબર છે. તો એ શું ક્રિએટ કરશે, ડેટા રિડન્ડન્સી ક્રિએટ કરે અને ડેટા રિડન્ડન્સી વિલ લીડ ટુ અ મેમરી વેસ્ટેજ. કારણ કે એ સેમ ડેટા તમે વારંવાર સ્ટોર કરો તો સેમ ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે મેમરી પણ વેસ્ટ થાય. હવે નેક્સ્ટ ઇઝ ડેટા ઇનકન્સિસ્ટન્સી. તો ડેટા રિડન્ડન્સી વિલ લીડ ટુ અ ડેટા ઇનકન્સિસ્ટન્સી. તો ડેટા ઇનકન્સિસ્ટન્સી કોને કહેવાય કે લેટ સપોઝ કે સેમ ડેટા બે ફાઇલમાં સ્ટોર થયેલો છે, બરાબર છે. તો સાચો ડેટા કયો અને ખોટો ડેટા કયો તમે કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરશો કે લેટેસ્ટ ડેટા કયો છે, તો એને ડેટા ઇનકન્સિસ્ટન્સી કહેવાય. તો જ્યારે ડેટા રિડન્ડન્સી વધે તો ડેટા ઇનકન્સિસ્ટન્સી પણ વધે. અને DBMS નો એક જ રૂલ છે કે DBMS થી શું થાય કે ડેટાબેઝ કન્સિસ્ટન્ટ સ્ટેટમાં રહે, એના માટે જ આપણે DBMS સિસ્ટમ યુઝ કરીએ છીએ. તો ડેટા રિડન્ડન્સી કોને કહેવાય, જ્યારે ડુપ્લિકેટ ડેટા આપણે મલ્ટિપલ ટાઈમ સ્ટોર કરીએ તો ઇટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ડેટા રિડન્ડન્સી. અને જ્યારે ડુપ્લિકેટ ડેટા આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ તો એ બંને ડેટામાંથી કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા કયો છે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવો ઘણો અઘરો છે. એટલે ડેટા રિડન્ડન્સી વિલ લીડ ટુ અ ડેટા ઇનકન્સિસ્ટન્સી. નેક્સ્ટ ઇઝ ડિફિકલ્ટી ઇન એક્સેસિંગ ડેટા. ડેટાને એક્સેસ કરવો ઘણો ડિફિકલ્ટ છે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમમાં, જ્યારે ઘણો બધો ડેટા ઇન્ટર રિલેટેડ ડેટા મલ્ટિપલ ફાઇલ્સમાં સ્ટોર કરેલો હોય તો.
એટલે જ્યારે આપણે ઇન્ટરરિલેટેડ ડેટાને મલ્ટિપલ ફાઇલ્સમાં સ્ટોર કરીએ તો એ કેસમાં ડેટાને એક્સેસ કરવો થોડો ડિફિકલ્ટ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ લિમિટેડ ડેટા શેરિંગ. નાઉ લેટ્સ સપોઝ કે કોઈ ડેટાબેઝ આપણે ક્રિએટ કર્યો છે અને એ ડેટાબેઝ મલ્ટિપલ ફાઇલમાં સ્ટોર કર્યો છે. તે મલ્ટિપલ ફાઇલમાં સ્ટોર કર્યા પછી ડેટાને શેર કરવો ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ. તો અહીંયા લખેલું છે ડેટા સ્કેટર્ડ ઇન વેરિયસ ફાઇલ. તો જ્યારે લાર્જ ડેટાબેઝ હોય તો આપણે શું કરીએ કે સિંગલ ફાઇલમાં સ્ટોર ના કરી શકતા હોઈએ તો આપણે મલ્ટિપલ ફાઇલમાં સ્ટોર કરીએ, અને જ્યારે આપણે મલ્ટિપલ ફાઇલ્સમાં સ્ટોર કરીએ ત્યારે એ ડેટા શેર કરવો ઘણો અઘરો છે. ને બીજો પોઈન્ટ એવો લખેલો છે કે ડેટા આઇસોલેશન, સો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ શેર અમંગ ડિફરન્ટ એપ્લિકેશન્સ. તો આમાં પણ એવું છે કે જ્યારે ડેટા આપણે સ્ટોર કરીએ અને ડિફરન્ટ એપ્લિકેશન્સમાં આપણે જો યુઝ કરવો હોય તો એ ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમમાં પોસિબલ નથી. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રિટી પ્રોબ્લેમ. તો ઇન્ટિગ્રિટી કોને કહેવાય કે જે પણ તમારો ડેટા છે એમાં અનઓથોરાઇઝ્ડ મોડિફિકેશન ના થવું જોઈએ. બરાબર છે. તો ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમમાં કોઈ પણ આવીને ડેટા મોડિફાઈ કરી દે તો એ ડેટાનું જે મોડિફિકેશન થયું છે એ ઓથોરાઇઝ છે કે અનઓથોરાઇઝ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવું ઘણું જ અઘરું છે. બરાબર છે. તો ઇન્ટિગ્રિટી પ્રોબ્લેમ બહુ મેજર પ્રોબ્લેમ છે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમમાં, કે અનઓથોરાઇઝ્ડ મોડિફિકેશન થાય તો આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ નહીં કે ફાઇલમાં જે પણ મોડિફિકેશન થયું છે એ ઓથોરાઇઝ્ડ મોડિફિકેશન છે કે અનઓથોરાઇઝ્ડ મોડિફિકેશન છે. નેક્સ્ટ ઇઝ એટોમિસિટી પ્રોબ્લેમ. તો એટોમિસિટી પ્રોબ્લેમ તો જ્યારે તમે 4th સેમેસ્ટરમાં ADBMS સબ્જેક્ટ ભણશો ત્યારે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ આપણે ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ છીએ ડેટાબેઝમાં તો એ ડેટાબેઝમાં ઓપરેશન એટોમિક હોવું જોઈએ. એટલે એ ઓપરેશન પૂરેપૂરું પરફોર્મ થવું જોઈએ યા તો પછી ઓપરેશન સ્ટાર્ટ જ ના થવું જોઈએ. જો કોઈ પણ ઓપરેશન આપણે પરફોર્મ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તો એ 100% પૂરું થવું જોઈએ. તો આપણી પાસે બે જ સ્ટેટ છે, એક 0 સ્ટેટ છે અને એક 100% સ્ટેટ છે. વચ્ચે કોઈ ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેટ નથી. તો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ કે લેટ સપોઝ કે હું એક બેંકના ખાતા, મારા એક બેંક એકાઉન્ટમાંથી બીજા બેંક એકાઉન્ટમાં મારે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા છે. તો બેઝિક ઓપરેશન શું પરફોર્મ થાય કે એક બેંક એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ડિડક્ટ થાય અને બીજા બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા એડ થાય. બરાબર છે. તો લેટ સપોઝ કે એક બેંક એકાઉન્ટમાં આપણે બીજા બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા એડ તો થઈ ગયા, પણ જે પ્રીવિયસ બેંક એકાઉન્ટ છે એમાંથી આપણે પૈસા ડિડક્ટ કરવાનું ભૂલી ગયા, તો એવી પોસિબિલિટી ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમમાં થઈ શકે છે. એટલે એટોમિસિટી પ્રોબ્લેમ પણ એક મેજર પ્રોબ્લેમ છે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમ્સમાં. એન્ડ કન્કરન્ટ એક્સેસ એનોમલીઝ. તો કન્કરન્ટ એક્સેસ એનોમલીઝ કોને કહેવાય કે જે રીતે આપણે રિમોટ એક્સેસની વાત કરી કે ફાઇલ્સને આપણે રિમોટલી એક્સેસ કરી શકીએ, પણ જ્યારે મલ્ટિપલ યુઝર્સ રિમોટલી એક્સેસ કરે ત્યારે શું થાય? જો મલ્ટિપલ યુઝર્સ રિમોટલી એક્સેસ કરે કોઈ પણ ફાઇલને તો જ્યારે મોડિફિકેશન કરવાનું હોય તો મોડિફિકેશન્સમાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. કોઓર્ડિનેશન ના કરી શકે ફાઇલ્સ, કે કોનું પહેલા સેવ કરવું કોનું પછી સેવ કરવું. એટલે કોન્કરન્ટ એક્સેસ એનોમલીઝ પણ એક મેજર પ્રોબ્લેમ છે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમમાં. તો કોન્કરન્ટ એક્સેસ એનોમલીઝ અને એટોમિસિટી પ્રોબ્લેમ તમે જ્યારે આગળ લેક્ચર્સ ભણશો તો એમાં તમને વધારે આઈડિયા આવશે કે એટોમિસિટી પ્રોબ્લેમ શું છે અને કોન્કરન્ટ એક્સેસ પ્રોબ્લેમ શું છે. So these are the main disadvantages of file oriented system. So this is the end of our second lecture. I hope you did understand all the concepts from this lecture. Thank you so much, and please appear for the quiz assignment from Google Classroom.